السلام عليكم أعزائي الطلبة، ومحاضرة جديدة ضمن منهاج طب أسنان الأطفال. محاضرة هذا الأسبوع بعنوان Functions of Primary Teeth. Outlines of lecture. We have introduction, characteristic features of normal primary dentition, functions of primary teeth, types and function of individual primary teeth include incisors, canines, and molars. Well, deciduous teeth are important and they are required to serve a number of functions above and beyond simply biting and chewing. This is why the children and parents need to take care of them and make sure they last until the permanent teeth are ready to come through. إذن الأسنان اللبنية لها أهمية كبيرة، وهذه الأهمية تتعدى كونها تستعمل لمضغ وقطع الطعام. طبعا لذلك نوصي بالاهتمام بهذه الأسنان والرعاية لها بصورة دورية حتى تبدأ بالأسنان الدائمية بالبزوغ، فلها أهمية. وإن شاء الله من خلال هذه المحاضرة راح نتطرق إلى كافة هذه الفوائد والأهمية للأسنان اللبنية. Straight or mesial step second molar relationship. This point, it is the first point in the characteristic features of normal primary dentition. إذا هناك بعض الصفات اللي موجودة بالأسنان اللبنية الطبيعية. منها أول نقطة راح ناخذها اللي هي straight or mesial step second molar relationship. In most dentitions, the maxillary and mandibular primary second molars are in cusp-to-cusp occlusion, so that their distal surfaces are in the same distal plane. طبعا مثل ما تشوفون أعزائي الطلبة في الصورة اللي أمامكم، أغلب العلاقة اللي تكون بين البرايمري سكند مولر اللي بين الماكسيلري والمندبل راح تكون كاسب تو كاسب، مثل ما في الصورة اللي مكتوب عليها ستريت، تكون كاسب تو كاسب relationship. Frequently, however, there is a mesial step in the vertical plane. أيضا راح نشوف بعض الحالات وفي كثير من الأحيان راح نشوف الميزيال ستيب مثل ما في الصورة اللي موجودة. الميزيال ستيب راح تكون أيضا نعتبرها حالة طبيعية للأسنان اللبنية. الحالة الثالثة اللي هي distal step indicate a class 2 arch relationship. إذن الحالة الثالثة اللي هي تكون distal step راح تعتبر أنها هاي حالة تكون abnormal، راح تكون هي حالة class 2 arch relationship. إذن أول حالة من characteristic features of normal primary dentition هي وجود straight or mesial step second molar relationship. حالة الستريت وحالة الميزيال نعتبرها حالة طبيعية بالنسبة للأسنان اللبنية، ولكن وجود الحالة الثالثة اللي هي distal step راح تكون تعبر عن حالة وجود class 2 arch relationship. Incisor spacing. Spacing among the primary incisor is normal and indicates that the permanent successors will properly have adequate space into which to erupt. مثل ما تشوفون أعزائي الطلبة في هذه الصورة، وجود السبيسنج between the central و lateral incisor، وجود هذا السبيس الفراغ بين هذه الأسنان هي حالة طبيعية جدا، وكذلك يوفر الفراغ المناسب لبزوغ الأسنان الدائمية. Lack of spacing or imbrication of primary incisor are signs that the permanent incisor will properly be crowded when they erupt. إذن فقدان هذا الفراغ بين هذه الأسنان اللبنية، أو بمعنى أو كلمة أخرى تداخلها، هذا هي تعتبر إحدى العلامات التي قد تكون إلى تداخل الأسنان الدائمية في المستقبل عند بزوغها. فإذا وجود هذا السبيس هو يعتبر وجود هذا الفراغ بين هذه الأسنان اللبنية يعتبر حالة طبيعية جدا، ويعطي الفراغ المناسب لبزوغ الأسنان الدائمية. فقدان هذا الفراغ يعني الأسنان الدائمية احتمال عند بزوغها راح تكون متداخلة ومتراكبة مع بعضها عند بزوغ. النقطة الثالثة بالcharacteristic features of normal primary dentition we have anthropoid or primate space. The most common sites of spaces in the primary teeth are in the canine regions. إذن أكثر منطقة يوجد فيها الفراغات هي في منطقة الكناين. The anthropoid spaces are mesial to the maxillary canines and distal to the mandibular canines. طبعا هذا الفراغ اللي احنا نسميه anthropoid space يكون موجود
mesial to the maxillary canine مثل ما نشوف بالصورة الأسهم المؤشرة على هذا الفراغ يكون mesial to the maxillary canine، وبنفس الوقت الفراغ اللي يكون هو distal to the mandibular canines. هذا الفراغ هو أيضا يعتبر من characteristic features، حالة طبيعية جدا وجوده في الأسنان اللبنية، نسميه احنا the anthropoid space. Considerable variations occur in overbite and overjet of incisors, and it is difficult to define normality. طبعا هناك اختلافات كبيرة تحدث بقياس الاوفربايت والاوفرجت اللي هو بين الانسايزرز، طبعا وهناك صعوبة جدا في تحديد الحالة الطبيعية لهذا القياسين. طبعا من اللي يناسي بالنسبة للاوفربايت مثل ما نشوف بالصورة اللي هو يعتبر الهوريزونتال اوفرلاب راح نسميه الاوفرجت، والvertical overlap راح نسميه هو الاوفربايت. Once the primary dentition is completed, the dimensions and form of the arches change very little until permanent teeth begin to erupt. إذا حالما تكتمل الأسنان اللبنية أبعاد وشكل الفك الأعلى والأسفل تتغير بشكل بسيط جدا حتى تبدأ الأسنان الدائمية بالبزوغ. Any increases in the width and length that have been reported are small. إذن أي زيادة تكون في عرض والطول الفك راح تسجل ولكن يكون بمقدار صغير جدا. Interdental spaces in spaced dentition do not increase in width nor do space develop in in-spaced dentition. إذن الفراغات الموجودة بين الأسنان اللبنية لا تكون هناك زيادة في العروض في المستقبل، وبنفس الوقت الأسنان التي لا تحتوي على فراغات لا تتطور في المستقبل وتتكون فراغات بينها. However, two changes may be seen during this period: attrition of teeth, especially of anterior teeth, and reduction of overbite and overjet. إذا راح نشاهد خلال هذه الفترة راح نشاهد حالتين تكون موجودة. أول حالة هي تكون attrition of teeth، الاحتكاك بين الأسنان وخاصة بالنسبة للأسنان الأمامية، إضافة إلى الحالة الثانية هي reduction of overbite and overjet. So that the incisor may be by the age of 5 to 6 years occlude edge to edge. ممكن بعمر 5 إلى 6 سنوات راح نشاهد حافة الأسنان الفك الأعلى تكون edge to edge مع أسنان الفك الأسفل. فجميع هذه الملاحظات اللي ذكرناها هي عبارة عن characteristic feature مهم أن نفهمها، مهم أن نعرفها. أهو قسم من الآباء يتصوروها هي فد اختلافات كبيرة، ولكن هي جميع هذه الحالات اللي ذكرناها هي حالة طبيعية وتعتبر من خصائص الأسنان اللبنية. Now with functions of primary teeth. Number 1, biting and chewing. The most obvious function of the primary teeth is for biting and chewing food. إذا الوظيفة الأساسية والرئيسية للأسنان اللبنية هي عملية تقطيع ومضغ الطعام. 2, nutrition. Children need to eat a wide variety of food to gain a well-balanced diet. A child with limited teeth or one who is experiencing discomfort from tooth decay may refuse food or limit food intake to those that can be consumed easily or with minimum discomfort. طبعا الطفل في هذا العمر يحتاج إلى تناول طعام متنوع من أجل الحصول على الغذاء المتوازن، وفي حالة وجود مشكلة عند الطفل في أحد أسنانه كأن يكون تسوس أسنان، طبعا هذا راح يأثر على نوع الطعام اللي راح يتناوله. فأكيد الطفل في حالة وجود ألم عنده راح يستبعد المواد الصلبة وراح يعتمد على أنواع قليلة من الغذاء، وبالتالي هذه المشكلة راح تأثر على نمو الطفل. فوجود أسنان صحيحة، وجود أسنان متكاملة لبنية، طبعا هذا هو الحل الوحيد والصحيح لنمو الطفل من أجل تناول كافة أنواع الطعام والاستفادة منها، وبالتالي الحصول على النمو الطبيعي. Chewing a variety of textures also stimulates the oral environment and exercises the jaw muscles. إذن عملية مضغ طعام متنوع القوام أيضا يؤدي إلى تحفيز بيئة الفم، ويعتبر أيضا تمرين إلى عضلات الفك. The ability to bite and chew also help to break up food into more easily digestible pieces and allow for better digestion of the food. أيضا عملية تقطيع ومضغ الطعام بالصورة الصحيحة يعمل على تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة، وبالتالي يكون عملية الهضم أسهل بالنسبة إلى الطعام. As the food is being broken up by the teeth, it is also mixed with saliva containing enzymes that begin to digestive
process. أيضا عملية تقطيع الطعام راح يؤدي إلى عملية مزجها مع الإنزيمات الهاضمة الموجودة باللعاب، وبالتالي تبدأ عملية الهضم. A child who swallow too rapidly without chewing the food adequately will prolong the digestive process. إذا هنا ملاحظة مهمة جدا، عملية ابتلاع الطعام من دون مضغ بالصورة الصحيحة راح يؤدي إلى تأخير عملية الهضم، فلذلك هنا تبدأ بأهمية مضغ الطعام بالصورة الصحيحة، وبالتالي تؤدي هذه عملية المضغ بالطعام بالصورة الصحيحة تؤدي إلى حصول عملية الهضم وعدم تأخر هذه العملية. النقطة الثالثة ب functions of primary teeth we have speech. Teeth are necessary for articulation of certain sounds. Young children who are still learning how to speak properly need their teeth to help them pronounce words and speak. طبعا إذن وجود الأسنان لها أهمية كبيرة في تعلم الطفل للكلام. عملية خروج الأحرف من الفم لها دور كبير جدا بوجود هذه الأسنان اللبنية. النقطة الرابعة development of jaw bones and facial muscles. Primary teeth are essential in the development of the mouth. The presence or absence of the teeth will affect the way in which the jaw bones and facial muscle develop. إذا وجود الأسنان اللبنية أساسية لتطور الفم. وجود وغياب هذه الأسنان طبعا راح يأثر لي على تطور عظام الفك، وكذلك بالنسبة إلى عضلات الوجه. The growth of the jaw bones are affected by the facial muscle. إذا عملية نمو عظام الفك تتأثر طبعا بوجود عضلات الوجه. إذا مثل ما لاحظنا أعزائي الطلبة، إذا النقطة الثالثة هي متعلقة بالسبيش، والنقطة الرابعة لها علاقة بالdevelopment of the jaw bones and facial muscles. The primary teeth maintain the arch length within the jaw. The bone and the permanent teeth successor develop from the same tooth germ as the primary teeth. طبعا الأسنان اللبنية أيضا لها دور في المحافظة على طول الفك، وكذلك أيضا العظم والأسنان الدائمية البديلة تتطور من نفس الخلايا المكونة للسن، كما هو الحال بالنسبة للأسنان اللبنية. The primary teeth provide guides for the eruption pathway of the permanent teeth. الأسنان اللبنية راح توفر أو تكون مثل الدليل لطريق بزوغ الأسنان الدائمية. The roots of primary teeth provide an opening for the permanent teeth to erupt. إذن الجذور بالنسبة للأسنان اللبنية راح توفر الفتحة اللازمة لبزوغ الأسنان الدائمية. Inhibited development of the jaw and dental arches will occur if there is massive premature loss of primary teeth. طبعا هناك منع لتطور نمو الفك ممكن أن يحدث في حالة الفقدان المبكر للأسنان اللبنية. This is because the tongue muscles lack the attachment surface for widening the dental arch. هاي الحالة تحصل نتيجة أن عضلات اللسان تفتقر إلى السطوح الارتباط اللازمة لتوسيع الفك. Unilateral primary tooth loss is therefore considered a localized abnormality of exfoliation from the orthodontic point of view. إذن فقدان الأسنان اللبنية من جهة واحدة تعتبر أيضا من العلامات الغير طبيعية لعملية الإكسفوليشن من ناحية الأورثودونتيك فيو، من ناحية النظرة التقويمية. لذلك إذن عملية الانهبيشن أوف ديفلوبمنت ممكن حصولها في حالة الفقدان المبكر للأسنان اللبنية. الوظيفة الخامسة للأسنان اللبنية we have space holder. The primary teeth are placeholders for the permanent teeth. طبعا تعمل الأسنان اللبنية على المحافظة على مكان الأسنان الدائمية. They are intended to hold a space in the jaw until the permanent tooth is ready to erupt. إذا تعمل الأسنان اللبنية على المحافظة على فراغ الأسنان الدائمية حتى تكون الأسنان الدائمية جاهزة إلى البزوغ. When the permanent tooth is ready, it will push out from below the primary tooth, causing the root of the primary tooth to resorption. طبعا متى ما تبدأ الأسنان الدائمية بالبزوغ تبدأ بعملية الدفع للأسنان اللبنية من الأسفل، وبالتالي تسبب أو تعمل على تحلل جذور الأسنان اللبنية.
Therefore, the primary teeth also serve as a guide for the permanent teeth to erupt into its proper position. إذن هي أيضا الأسنان اللبنية مثل ما ذكرنا تكون أيضا تعمل كدليل للأسنان الدائمية للبزوغ إلى المكان المناسب. When primary teeth are lost prematurely, the permanent teeth have no guide to follow. إذا فقدان الأسنان اللبنية في وقت مبكر يؤدي إلى فقدان الأسنان الدائمية للدليل من أجل البزوغ في المكان المناسب. Additionally, the adjacent teeth tend to close the gap of the missing teeth. طبعا نتيجة إلى عملية الفقدان المبكر للأسنان اللبنية يؤدي هذا أيضا إلى أن الأسنان المجاورة تؤدي إلى التقارب وبالتالي سد الفراغ بالنسبة للأسنان المفقودة, meaning there will be insufficient space for the permanent tooth to erupt into. إذن وبالتالي تعمل على فقدان الفراغ أو المكان المناسب يكون غير كافي لبزوغ الأسنان الدائمية. This can lead to crowding of the permanent. طبعا وبالتالي هذه الحالة تؤدي إلى مزاحمة في الأسنان الدائمية عند بزوغها. إذن نعيد بشكل مختصر: عملية فقدان الأسنان اللبنية بوقت مبكر يؤدي إلى أن يكون الفراغ الخاص للأسنان الدائمية غير كافي, وبالتالي ستبزغ الأسنان الدائمية وبصورة تكون متزاحمة مع بعضها البعض. Number 6, we have aesthetics. A child without teeth or with missing teeth may look cute, but the premature loss of primary teeth lead to malposed permanent tooth, which may cause psychological trauma to the child. إذن الأسنان اللبنية أيضا لها أهمية من ناحية المظهر الخارجي. طبعا فقدان الأسنان راح يؤثر على المظهر, وكذلك أيضا إلى آثار نفسية قد تنعكس على الطفل. The primary teeth are important not only for biting and chewing, but they also serve several other functions. مثل ما عرفنا أعزائي الطلبة أن أهمية الأسنان لا تقتصر فقط على عملية تقطيع ومضغ الطعام, بل هناك وظائف عديدة كما ذكرناها في الشرائح السابقة. For these reasons, we need to help our children take care of them until they are old enough to do it themselves. لذلك في حالة الأطفال فيفضل على الآباء العناية وتوجيههم من ناحية العناية بأسنانهم إلى أن يكبروا أو أن يصبحوا بعمر يسمح لهم الاهتمام بأسنانهم بنفسهم. A lack of space associated with the premature loss of deciduous teeth is a significant factor in the development of malocclusion. إذن عملية فقدان الفراغ نتيجة الفقدان المبكر للأسنان اللبنية يعتبر هو عامل رئيسي لتطور سوء الإطباق. The development of adequate spacing is an important factor in the development of normal occlusal relations in the permanent dentition. إذن عملية تطوير الفراغ المناسب يعتبر عامل مهم من أجل تطوير الإطباق الطبيعي للأسنان الدائمية. There should be no questions of the importance of preventing and treating dental decay and providing the child with a comfortable functional occlusion of the deciduous teeth. إذن وبالتالي ينبغي أن لا يكون هناك شك من ناحية أهمية الوقاية وعلاج تسوس الأسنان بالنسبة إلى الطفل من أجل الوصول إلى الإطباق الفعال والمريح بالنسبة إلى الأسنان اللبنية. Now with types and functions of individual primary teeth, we begin with incisors. Incisors are the 8 teeth in the front of the mouth. إذن هي 8 أسنان موجودة في مقدمة الفم, 4 in top and 4 in bottom, 4 في الفك الأعلى و4 في الفك الأسفل. These are the teeth that are used to take parts of eating food. إذن أهمية هذه الأسنان ترجع إلى أهميتها من ناحية تقطيع الطعام. Incisors are usually the first teeth to erupt at around 6 months for the baby teeth and between age 6 to 8 for the adult set. إذن هي أول الأسنان طبعا تبدأ في البزوغ بالنسبة للأسنان اللبنية, تبدأ حوالي بالشهر السادس بالنسبة للأسنان اللبنية, وتبدأ في البزوغ وتبزغ بالنسبة للأسنان الدائمية من عمر 6 إلى 8 سنوات.
Functions of primary incisors. Incisors cut and slice food when the child takes a bite. إذن تبلغ أهميتها من ناحية تقطيع الطعام، خاصة عندما يبدأ الطفل بأخذ قضمة من الأكل، فدورها جدا مهم في عملية تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة. The incisors are the main teeth used for cutting pieces of food. For example, when eating a whole apple. The incisors are the teeth that slice through the apples and help to get the piece of apple into the mouth to be fully chewed by other teeth. إذن طبعا أهمية مثل ما ذكرنا أهميتها جدا خاصة في تقطيع الطعام، خاصة بالنسبة مثال على ذلك في ناحية أكل التفاحة، ويبدأ أول قضمة تبدأ من خلال القواطع، وبعدها تبدأ عملية المضغ مع الأسنان الباقية. النقطة الثانية function of a primary incisor. We have incisor support the lips and face. The sides of the lips are probably resting right up against the front teeth. Because of this, incisor teeth help to form the overall appearance of the face. إذن جوانب الشفاه تكون مستقرة ومباشرة مقابل الأسنان الأمامية، وبسبب ذلك فإن الانسايزر تيث لها دور جدا مهم للمظهر الخارجي للفيس. النقطة الثالثة عندنا هيلب السبيش. طبعا الأسنان اللبنية لها دور جدا أيضا مهم من ناحية نطق بعض الحروف، وبالتالي راح نلاحظ في بعض الحالات عندما يكون هناك تعويض للأسنان من ناحية الطقم، خاصة عند الكبار، نلاحظ هناك صعوبة من ناحية نطق بعض الحروف، حيث يحتاج إلى فترة من التعلم من أجل نطق الحروف بصورة صحيحة. إذن النقطة الثالثة تكون هي الأسنان اللبنية داعمة ومهمة جدا من للشفاه وللوجه، والنقطة الثالثة أهميتها بالنسبة لنطق الحروف. النقطة الرابعة they can make the smile beautiful. طبعا الأسنان لها دور جدا كبير بجعل الابتسامة جميلة. The first thing that the most people notice in the smile will be the teeth. Since the incisors are the front teeth, they have a tremendous effect on how the smile look. ولكون هذه الأسنان تكون في مقدمة الفم، لذلك لها تأثير جدا كبير في كيفية ظهور الابتسامة. النقطة الخامسة we have incisor help to guide the jaw when closing the mouth. هذه الأسنان لها دور كبير لأنها تعمل كدليل للفك عند غلق الفم. Now with canines, the four canines are the next type of teeth to develop. These are the sharpest teeth and are used for tearing food apart. إذن يأتي بعدها القواطع اللي ذكرناها، تأتي الأنياب اللي يكون عددها 4، وهو النوع التالي من الأسنان التي تتطور. طبعا هذه الأسنان تكون حدتها أكثر من باقي الأسنان، وتستخدم لتمزيق الطعام إلى أجزاء صغيرة. Primary canines generally appear with the upper canines coming in just ahead of the lower canines. In permanent teeth, the order is reversed. إذن بالنسبة للأنياب الفك العلوي تأتي قبل أنياب الفك الأسفل، وهذا مثل ما نشوف بالصورة أعزائي الطلبة. بالبيرمننت تيث تكون الصورة معكوسة على عكس الأسنان اللبنية. يعني الأسنان اللبنية بالنسبة للأنياب اللبنية في الفك الأعلى تكون متقدمة قليلا على الأسنان الفك الأسفل، الأنياب الفك الأسفل. وطبعا هذا الترتيب بالنسبة للأسنان الدائمية يكون على العكس. Finally with molars. Molars are used for chewing and grinding food. تستخدم هذه الأسنان لمضغ وطحن الطعام. Primary molars are replaced by the first and second premolars. إذن المولر اللبني تستبدل بالمستقبل بالfirst and second premolar. The permanent molars do not replace any primary teeth. طبعا الأسنان الدائمية اللي هي المولرز ما راح تكون بديلة لأي سن لبني، وإنما يكون بزوغها خلف الأسنان اللبنية.